ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमदर्द टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम हमदर्द न्यूज़ एंड व्यूज़ खबरों का पोस्टमार्टम विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन। सो दोस्तों, अज लैके हासिल हुई हुण तक जिहड़ियां खास खबरां ने। सो किसी खबर उत्ते तुसीं कोई विचार देना चाहुंदे हो, कोई साडे नाल सांझी करना चाहुंदे हो, सानूं अज दे प्रोग्राम दे विच लाइव नंबर्स लिखे हुए उत्थे कॉल कर सकते हो, WhatsApp कॉल कर सकते हो सानूं। ते तुहानूं दस दईए कि अज जिहड़ियां प्रमुख खबरां विचारांगे उन्हां बारे तां असीं गलबात करांगे। नाल दी नाल दस दईए हमदर्द टीवी नूं कुछ पत्रकारां की जरूरत हैगी, नाल दी नाल टैक्नीशियनस की भी जरूरत है, कैमरामैन, एडिटर। जेकर तुसीं इंटरस्टिड हैगे हो सानूं अपने रेज्यूमे सेंड कर सकते हो चैनल हमदर्द@gmail.com ते। फुल टाइम पार्ट टाइम जिवें भी तुसीं इंटरस्टिड हैगे तुसीं सानूं कॉल कर सकते हो। ते अज जिहड़ियां खबरां असीं विचारन जा रहे हां उन्हां विचों प्रमुख खबरां की गल करिए तां प्रमुख खबरां ने जी हैमिल्टन दे विच टिम हॉर्टन दे विच बच्चों नूं वाशरूम यूज़ करन तो मना किया गया ते इस तो बाद हंगामा खड़ा होया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰਜ ਫਲਾਇਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਓਹਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਟੀਨੇਜ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੈਰੀਐਂਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੈਰੀਐਂਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। पाकिस्तान ने भारत ते लाया यात्रा बैन ते उधरों कैनेडा कर सकता है भारत तो आने वाली फ्लाइटां बंद। ये बारे असीं गलबात करांगे कि ये फैसला लिया गया है या लिया जाना है। ते इस तो इलावा 5 मुंदरियां नाल व्यक्ति ने महिला नूं विआह लई कीता प्रपोज। ते नाल ही गलबात करांगे कि भारत दे विच ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने दे करके 22 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अजिहियां होर भी बहुत सारियां खबरां ने जो असीं डिस्कस करांगे। किसी खबर उत्ते तुसीं विचार देना सानूं कॉल कर सकते हो। प्रोग्राम की शुरुआत में सब तो पहला जोड़ लेना जी मेरे सहयोगी मरगिंदर जी नूं। स्वागत है सर। तरन तुहानूं हमदर्द परिवार नूं नमस्कार, आदाब, सत्कार, फिर सत श्री अकाल जी। अज 21 अप्रैल 2021 चिट्ठियां चुप-चाप आउंदियां सन, सुनेहे लैके मुड़ जांदियां सन। अजकल चिट्ठियां नहीं आउंदियां, किसी होर देश टुर गईयां हन शायद। ना ही खुशी लगती है उस तरह एक नूं आके। अजकल फोन, ईमेलां या WhatsApp आउंदे हन, नेड़े भी नहीं हुंदे कि सिर ते प्यार देइए। वो इश्क भी नहीं रहा जो रुक्का या लिफाफा सुट के दौड़ जाता सी। मुहब्बत वाली कंध भी उच्ची हो गई है। अड्डियां चक चक के किनू कोई सुट्टे चिट्ठियां जी, किनू दसन रोसे चिट्ठियां, किहदे नाल हसन पढ़ पढ़ चिट्ठियां कित्थे चलियां गईयां हन। चावां नाल खरीद के लिआंदियां, ताहां ला ला के बंद कीतियां, बुल्लां दी प्यार छो नाल लिखियां लिखाइयां चिट्ठियां, मिहनतां कर कर पढ़ाइयां चिट्ठियां, मुड़ तैह ला ला रखियां रखाइयां चिट्ठियां। हुण कोई नहीं उड़ीकदा डाकिया नूं। सुनेहे तां पहले ही रुस्से बैठे हुंदे हन, जां फोन सुण के, जां ना आ सकण दा बहाना सुण के, जां फिर WhatsApp च नाराज़गी दीयां सतरां पढ़ के। जदों फोन भी भन्नण नूं दिल करदा है, महंगा होण करके सुट्टिया भी नहीं जांदा। बिल्कुल मुड़ के लिआईए चलो चिट्ठियां दा पहर, वस जाण उजड़े घर अते शहर, खुशियां तो उतरे सुपनियां दी गैर, खुशियां तो उतरे सुपनियां दी गैर। सर वैसे बहुत वधिया इस तरह ने चिट्ठियां की जो अहमियत दर्शाई गई है, पर तुहानूं की लगदा एक मैसेज आउण दा ज़्यादा चाह हुंदा कि एक चिट्ठी आउण दा ज़्यादा चाह हुंदा सी? कारण अपना एज का फर्क है, एज ग्रुप वक्रे हैं। उदों पहला मैं तुहानूं जवाब देवां, तुसीं कदे चिट्ठी लिखी है? आपां पहला कॉल ले लईए जी। शायद साडे दर्शक इस वक्त तुसीं चिट्ठी लिखी है कदे? चिट्ठी। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा। कित्थों बोल रहे हो? हाँ जी, सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਫੋਟੋ ਹੀ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਗੋਰਨ ਕੈਸਲ ਮੋੜ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੋਰਨ ਕੈਸਲ ਮੋੜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇੱਥੋਂ ਫਾਲਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਰਨ चिट्ठियां की गल तुहाडी जनरेशन घट लिखती है, असीं चिट्ठियां लिखियां ने। साडे वेले चिट्ठियां हुंदियां सी, साडे वेले फोन नहीं सी, साडे तां घरां च फोन नहीं सी। लैट्स से दिस वे लैंडलाइन किसे किसे दे हुंदी सीगी। फिर वो जिहदे हुंदी सी तां फोन करन जाना,
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖਣੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਵਾਲੇ ਹੋ, ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਦ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਮੁੜਨੀ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਡਾਕੀਆ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਭੋਲਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅਤੀਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਣ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਰਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇजेस ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ? ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਆਹ ਫੋਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਮੁਆਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰ। ਸੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ। ਕਈ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਚਿੱਠੀ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਬਰਫੀ ਖਵਾਉਣੀ। ਗੱਲ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਲੀ ਗਈ ਕਾਲ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਰ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਲਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਪਿਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਤ ਦਿਸਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਖਬਰ ਤੇ ਆਈਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਬੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਈ ਚਾਰ ਫੇਰ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਯੈਸ, ਯਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਉਧਰ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ ਡਾਕਾ ਡੁੱਕਾਂ ਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦ ਜੇਬੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਪੂਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੂਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, APO 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਜੌਨ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਰੈਂਕ ਤੇ APO ਆਰਮੀ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਆਈਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖਟਪਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਖਟਪਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ। 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਵੈਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ 1,000 ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਖਬਰ ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸਕੈਮਰ ਨੇ $32 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਰ ਤਾਂ ਇਹ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਆ ਔਰ ਬੜੇ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਏ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੈਮ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦਾ। ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 30 to 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਏ। ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਫੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ? 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਨ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 30% ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਜੀ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਕੈਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਰੋ। ਈਵਨ CRA ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ CRA ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 5 ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਰਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੁਨੀਆ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨ ਅਟਲਾਂਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਈਡ ਦਵਾਈ, ਉੱਤੇ ਗੇੜਾ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ 5 ਰਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ 5 ਰਿੰਗ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾਂ। 5 ਰਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਤਕੜਾ ਜਿਗਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਰਿੰਗ ਵੀ ਬੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਸਸਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਰਿੰਗਸ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ।
ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਦੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਕੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਬਈ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। 5-7 ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੀ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਉਹ ਨਾ ਆਈਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਕੈਮ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਡਾਇਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਕ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਈਡੀ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਮ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆਫਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੈਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੈਡਿੰਗ ਪਲੈਨਰ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਸਰਟਨ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਐਨ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੈਰੀਐਂਟ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਸੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ B1617 ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨਿੱਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਗੋਇੰ ਬੀ ਅ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵੈਰੀਐਂਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਲਾਈਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 4 ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਆ? ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ BC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ,
ਅੱਜ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦ ਕਿੱਦਣ ਕਰਨਗੇ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਵੀਕ। ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 에ਅਰਪੋਰਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 1% ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਮੈਜਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਵੀ ਗਟ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ, ਉਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਫਲਾਈਟ ਭੇਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗ ਲਾਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੀਥਰੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। 40 ਫਲਾਈਟਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਂਸਿਸ ਆਰ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਓ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਟਵੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਫਲਾਈਟਸ ਫੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਜ ਪੂਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਇਸ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋ। ਸੋ $80 ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 에ਅਰਲਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 에ਅਰਲਾਈਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਕਪੈਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਸੂਟਕੇਸ ਇੱਕ ਕੈਰੀ ਆਨ, ਹੈਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਪੈਕ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੈਰੀ ਆਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨ? 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਰੀ ਆਨ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਰੀ ਆਨ 'ਚ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸੂਟਕੇਸ ਸਾਡੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਕਪੈਕ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਰੈਵਲਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਢੰਗ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੈ 에ਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਲੱਗੇਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਕਾਊਂਟ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਟਿਕਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੀ ਆਨ ਦਾ ਵੇਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ,
ਤੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ ਉਹਦਾ weight ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਾਂ 에ਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੜੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਸਾਗਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਰਨਜੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਤਾਈਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਰਸਾਗਾ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਉਣਾ। ਬਾਈ 에ਅਰ ਹਜੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਲੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਜੀ, ਹਜੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨਾ। ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰ, ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਂ ਕਰ। ਉਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ ਧਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਘਟਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨਾਸਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰਨਾ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਖੁਣੋਂ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਪਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੀਐਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਐਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲੀਆਂ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰੈਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲ ਲੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਟੀਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ 2000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ 2000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜੀ, ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਵਰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤਰਨ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਈ ਆਪਣਾ। ਅਮਰੀਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਦੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੂ ਨੋਜ਼ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ ਉਹ ਸਰਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਕਡਾਊਨ, ਜੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3-3 4-4 ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਫਿਸਲਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਟੋਆਂ 'ਚ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਹਜ਼ਾरों की गिनती में आए हो। ਇਟਸ ਅ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ। ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਸਕੋਚੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਉਣੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੁਛ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ? ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ PR ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਘਰੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾਲ PR ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਘਰੇ ਡੀਕਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰਨ, ਉਹ ਡੀਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ PR ਤੇ ਪੱਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ PR ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ PR ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਰਟਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਛੇਤੀ PR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ
18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੀਆਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੋਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਟਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੋਝ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਤਰਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇਪੁਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਧੈर्य ਰੱਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਈਵਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦਬੜੀ ਜਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਪਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਈਓ ਸੀਗੀ, ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਜੱਕਰੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਨੈਸਟ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨੱਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਕੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਬਲਿਕ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਕਈ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਨ
ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਿਸਟਰ ਮਲੂਕਾ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕਾਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ? ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨਗੇ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਜੋ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁਣ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੋਡਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਭ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਲਏ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ? ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਅਗੇਂਸ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਗਾ? ਦੇयर इज अ ਲਿਮਿਟ। ਪਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਕੁਇਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੂਵਨ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨੁਸਖਾ। ਹੈਲੋ, ਹੈਗੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਥੋੜਾ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਕਪੂਰ, ਲੌਂਗ ਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬੂੰਦਾਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੁੰਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਪੂਰ, ਲੌਂਗ ਤੇ ਅਜਵਾਇਣ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘਦੇ ਰਹੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਗੋਰਖਪੁਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਟਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕਲੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਰਤਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਯੂਐਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਚਿੱਠੀ ਮੰਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ $100 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $800-900 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਸੀ $80 ਟੈਕਸ ਦੋ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੁੱਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਰਸ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਘੜੀ ਖੋਲੀ, ਬਾਲੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਤਰੇ ਵੀ ਵਾਹਦਾ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਾਤੀ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਰਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਮੁੜਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ, ਹਨਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਇਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਢੋਲ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ, ਫਿਰ ਹੁਣ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੋਦੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਓ ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 130 ਕਰੋੜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਲਾ ਲਓਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕਰ ਰੋਕ ਲਏ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਿਓ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਸਟ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਲਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਮ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੂਵਨ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਟਵਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਆਟਵਾ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਟਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੈਟਨੋ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਲ ਦੀ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਬੈਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਟਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਟਨੋ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਹੈਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਵੀ 2016 ਆਫਟਰ 2016 ਡੀਮੋਨਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਲਾਈਟ ਚੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ? ਮੈਮ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੈਰੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟਿਕਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਚੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ।
ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੀ ਸਰ ਡੇਟਸ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਤਰਨ ਭੈਣ ਜੀ, ਨਟ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਬੰਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਸਰ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਕਾਲਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਟ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਹਮਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕੁਲਦੀਪ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਨਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਈਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਉਹ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕਢਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਫੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਮ ਨਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਸਟਰ ਮਲੂਕਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦ ਐਕਟ ਹੀ ਡਿਡ ਆਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ ਆਟਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਗੈਟਨੋ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਬੈਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਕੁਬੈਕ ਐਂਡ ਅੰਟਾਰੀਓ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਲ ਨੇ, 1951 ਤੇ 1955 ਚ ਜਨਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਆਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਗੋਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਰਾਠੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵੇਅਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵਿਲਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ 91 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1994 ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੇਅਰ ਵਿਲਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨੂੰ 2005 ਚ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਦੋ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ, ਬੈਸਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਕਟਰ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਲਨ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਇਹ ਇਰਫਾਨ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਉਹ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਔਖੀ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਕਾਲਰ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਚਦੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਕੀਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਿੰਕੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ
ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਜੀ ਪੀਆਰ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਰੋ ਵੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਨੇ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Hello. ਹਾਈ ਨਵਨੀਤ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? ਨਵਨੀਤ, Good. It's Nana Patekar. ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਨਿਲ ਨਖਵਾਲ ਜੀ, ਲਖਨ ਕੇ ਪੱਡਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜ ਪਰਾੜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੁਨੇਚਾ, ਨਾਨਾ पाटेकर कह रहे हैं मेरे तुम कौन हो, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो। बड़ी लंबी नज़म मैंने गाई है जी। और जी ने पढ़ी है तरन वैसे ये डिलीवरी नाना पाटेकर जी, तुम सारे ठीक हो, नाना पाटेकर बिल्कुल सही। और ये डायलॉग की डिलीवरी है इट्स डिफरेंट, बिल्कुल मिमिक्री बहुत करते लोग इन्हां दी। सत श्री अकाल जी, कित्थों बोल रहे हो, की कहना चाहुंदे हो? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ। ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਮਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਜੀ ਮੋਚੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੇ ਸਰ ਮਨਜੋਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੌਗ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਐਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਲਨ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਲ 'ਚ ਕਾਮੇਡੀ ਆਇਆ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟਰ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਸਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਲਨ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹੀਰੋ ਜੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਐਕਟਰ ਬਹੁਤ। ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਮਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਵੀ ਦੁੱਕਣ ਮੁੰਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।